सत श्री अकाल। लोकरण पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं गुरजिंदर सिंह पंगू तो मेरे नाल विश्व चिंतक डॉक्टर सवराज सिंह। डॉक्टर साहब वेलकम जी। दोस्तों, डॉक्टर साहब नाल असीं प्रोग्राम किया सिख फलसफे के उत्ते। उस प्रोग्राम नूं दर्शकों वालों हुंगारा मिलिया तो आस दर्शकों ने जताई कि इस प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन है वह भी लंबी की जाए तो नाल दी नाल जो पहला एपीसोड किया गया सी उस तर्ज के उत्ते सिख फलसफे की गल अगे तोरी जाए। सो देखो, जदों असीं सिखिज़म की गल करते हैं, संसार दे विच नवां धर्म है थोड़ा समा पहला होने दे विच आया। दुनिया के जो वड्डे दिमाग ने, सोचण वाले जो लोग ने, जो फिर टॉप की गिणती दे विच फिलोसफर आउंदे ने, वो ये गल मनते हैं। वो कहते हैं कि असीं अपनी जिंदगी के दौरान असीं सारे धार्मिक वड्डे ग्रंथ पढ़े हुए हैं। जदों असीं सिखिज़म का अध्ययन करते हैं तो जो सानू शक्ति महसूस होंदी है सिखिज़म दे विच, वो सानू किसी होर थां दे उत्ते महसूस नहीं होंदी हैगी। सो असल कारण की ने वो लगातार डॉक्टर साहब नाल असीं चर्चा करते भी रहने। सो इस प्रोग्राम तहत अज फिर असीं सिख फलसफे की गल करांगे। दुनिया जिन्हां गल्लां नूं समझदी है सिखिज़म दियां नूं, तां असीं फिर उन्हां गल्लां तो मुनकर क्यों हो गए, असीं पिछे क्यों हट गए, जां फिर असीं पिछे हटाए गए। आह भी एक साडे अगे सवाल सामने आके खड़ा हो जाता। दुनिया के संदर्भ दे विच सिख कौम की की महत्ता, इहदे ते असीं गल करांगे डॉक्टर साहब नाल। डॉक्टर साहब, उस दिन भी आपां गल कीती सी कि जदों आपां जिक्र कर रहे सी कि एक साबका प्रधानमंत्री का कतल हो जाता, उस तो बाद एक प्रधानमंत्री अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिंदे ने। दुनिया के तमाम हालात ने, तुसीं गल लैके इत्थे खड़ाई सी कि दुनिया के इस तनहाई का जो अंत है वह हैगी है सिखिज़म की विचारधारा। अज फिर आपां उस प्रोग्राम नूं अगे तोरांगे जिवें मैं जिक्र किया सी। सो जेकर समझना होवे, पंजाब तो लैके हिंदुस्तान की इस धरती तो लैके जिथे सिखां की विचारधारा ने जन्म लिया, 10 गुरु साहिबान ने जिथे इस संसार नूं राह दिखाया। अज फिर तुसी इस मसले ते अपने जो विचार साडे नाल लगातार रखते हो, किवें फिर अगे तोरोगे इस गल नूं, क्योंकि शब्द साडे कोल थोड़े रह जांदे ने इस गल करन दे लई, क्योंकि घेरा ही इन्ना विशाल है थोड़े शब्दों दे विच। डॉक्टर साहब देखो, इत्थे ना दो वड्डियां गल्लां ने। एक तां जिहड़ी हैगी है भी जिहड़ा सिख फलसफे दी जिहड़ी विलक्षणता है, दूजी हैगी कि अजोके जिहड़े संसार दे हालात है। तो जिहड़ी सब तो वड्डी जिहड़ी सिख फलसफे दी विलक्षणता हैगी है कि ये एक दुनिया का एक फलसफा है जिहड़ा सर्व व्यापकता, जिन्होंने अंग्रेजी यूनीवर्सैलिटी कहते हैं, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ पैमाना है क्राइटेरिया ਇੱਕੋ ਇੱਕ फलसफा ਜਿਹੜਾ पूरी तरह ਉਹਦੇ ਤੇ पूरा उतरदा हैगा कि सर्व व्यापकता तो भाव है कि जिसनों सारे ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ कर सकते हैं, सारे एक्सैप्ट कर सकते, ਜਿਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ है, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ बराबर ਦਾ ਜਿਹੜਾ भागीदार समझा जाता है, जहाँ इदा कह लो कि सरबत के भले तो सरबत के भले की गल। हुण गल यह है कि जिहड़े दूसरे कई फलसफे ने जिहड़े वो भी ये दावा करते कि असी भी यूनीवर्सल हैं, असी भी सर्वव्यापक हाँ, लेकिन किते ना किते उहदे च अपने और बेगाने का भेद है। कुछ नूं अपने समझा, कुछ नूं बेगाने समझा गया। हुण जिहड़ा इस्लामिक है, इस्लामिक जिहड़ा संकल्प हैगा उहदे च मतलब जिहड़ा हैगा एक मुसलमानां दा जिहड़ा भाईचारा है, इस्लाम नूं मन्नण वालियां दे भाईचारे का संकल्प है मुख्य तौर पर। बेशक वो भी मनते हैं सारे, इस तरह हिंदू धर्म दे विच भी है, वेदां दे विच भी एक जिहड़ा सारे विश्व भाईचारे का संकल्प वेदां च भी है। लेकिन जदों मतलब जिस स्पष्टता दे नाल सिख धर्म ये जिहड़ा सिद्धांत जिहड़ा मतलब प्रचारिया गया, तो दूसरी गल कि जिस तरह ये गल कही गई है कि कोई भी बेगाना नहीं, सिख धर्म सारे साडे अपने हैं। तो ये जदों आपां दूसरे, ठीक है जो दूसरे भी जिहड़े चाहे इस्लाम है, या हिंदू धर्म है, बुद्ध धर्म है, जैन धर्म है,
ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਮਤਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਲਸਫੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗਾਨੇ ਨੇ। ਤੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਫਲਸਫਾ ਕਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਰਜਨ ਹੈਗਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਲੇਟਾਰੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਲੇਟਾਰੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਲੇਟਾਰੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਲੇਟਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਲੇਟਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਲੇਟਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਲੇਟਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੇਟਾਰੀ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਰੂਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਲੇਟਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਲੇਟੇਰੀਅਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ। ਅੱਛਾ, ਤੋ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮਾਓਸੇਤੁੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਲੇਟੇਰੀ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਟੀ ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਚੌਥੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੋਰ ਵੀ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 4 ਤਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਤਾਰਾ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟੀ ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਤਾਰਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਲੇਟੇਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਲੇਟੇਰੀਅਟ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਓ ਸੇਤੁੰਗ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਨ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਪੂਰਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲੁੱਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੰਪਰਾਡੋਰ ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਲਾਲ ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭੇ ਸਾਂਝੇ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਿਓ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਬਲ ਐਮਫਸਿਸ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੇ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਬਲ ਐਮਫਸਿਸ ਹੈ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ
स्पष्ट गुरबाणी चाहते कि ना को बैरी ना ही बेगाना सगल संग हमको बनाए। सारिਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੇਗਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨ 'ਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤਨ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਨਾਟ ਸੀਨ ਗੋਡ ਇਨ ਆਲ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵਨਟ ਸੀਨ ਗੋਡ ਐਟ ਆਲ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੈ। ਬੇਗਾਨਗੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕੋ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਉਪਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋਏ। ਜਦ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਇਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਜਦ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਾਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ। तो ये जरा सदा अबुल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजे कौन भले कौन मंदे, मतलब भी ये जरा सिख धर्म की जी विलक्षणता भी है और सब तो वड्डी जी ताकत है। तो हुण गल ये है भी अज जरा जिथे दुनिया खड़ी है तो उत्थे इहो जिहा एक फलसफे की लोड़ है दुनिया नूं जिहड़ा सारिਆਂ ਨੂੰ स्वीकृत होवे, सारिਆਂ इस नूं स्वीकार कर सकन। तो होर कोई फलसफा बनता नहीं कि जिहदा सारे जिन्हों मतलब बिना किसी संकोच तो कहन हाँ जी सानू इत्ते कोई इतराज़ नहीं है। किसी ना किसी उस मतलब फलसफे का कोई ना कोई हिस्सा उन्होंने लगेगा कि साडे मतलब विरुद्ध जा रहा जां इहदे नाल असीं सहमत नहीं हो सकते। लेकिन सिख फलसफे च कोई इहो जी गल है ही नहीं कि जिहड़ा कोई भी बंदा कहे नहीं मैं जी इस नाल ऐ तां मैं सहमत पर इहदे नाल नहीं सहमत। कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੱਜ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਊਣਤਾ ਹੀ ਲੱਭੀ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੰਸਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ और यूनीवर्सल वेलफेयर सरबत का भला लोचना है। तो गुरु साहब ने स्पष्ट करता भी असी एक किसी एक वर्ग लिए चिंतित नहीं है, असी सारिਆਂ ਦੀ चिंता कर रहे हैं, सारिਆਂ ਦਾ ही सानू मतलब सरोकार है, सारे ब्रह्मंड नाल साडा सरोकार और सारिਆਂ ਦਾ ही भले सरबत सारे आ जाते हैं, सिर्फ मनुख नहीं आते, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਨਸਪਤੀ भी आ जाती है, सारे ਜਿਹੜੇ होर जीव भी आ जाते हैं। लेकिन एक होर चीज़ है कि गुरु साहब कहते कि वो जिन्हों चीज़ों को आप अजीब समझते हैं, पहाड़ नदियाँ जिहड़ियां धरती जिहड़ी है वो भी विच सरबत का हिस्सा है, क्योंकि वो कहते कि सारी चाहे अजीब है चाहे जीव है, जिहड़े पैदा तो इक्को सोर्स तो होए ना, उन्हें उसे ने जिसने जीव पैदा किए उन्हें ही अजीब भी चीज़ां पैदा कीतियां ने, मतलब तो इस करके वो भी तुहाडे भाईचारे का हिस्सा ने, सरबत दे विच वो भी आंदे ने कि जिस तरह पौन गुण पानी पिता माता धरत महत हवा पानी और धरती भी तुहाडे भाईचारे का हिस्सा हैगा। तो इहो जी विशालता जिहड़ी हैगी है, इहो जी स्पष्टता जिहड़ी हैगी है यूनीवर्सैलिटी बारे किसी फलसफे च नहीं। हुण अगली गल ये है भी क्यों अज दे मतलब हालात के अनुसार ये फलसफा जिहड़ा हैगा सब तो सार्थक है। वो ये है कि अज का युग है जिहड़ा आपां इहनूं कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन का, जिन्होंने विश्वीकरण या संसारीकरण का युग है। हुण समस्या की है कि जिहड़ा अज का जिहड़ा विश्वीकरण है उहदे च की घाट की हैगी कि देखो इहदे च तां कोई शक नहीं कि जिहड़े मीनस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मीनस ऑफ कम्यूनिकेशन
ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਔਰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਦਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੂਜਾ ਵਟਸਐਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੋਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਗਏ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੈਟ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਉਤਰ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਉਤਰ ਜਾਓ, ਪੈਰਿਸ ਉਤਰ ਜਾਂ ਲੰਡਨ ਉਤਰ, ਸਿਡਨੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੋ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਆਵਾਜਾਈ ਔਰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਲਾਨਿਆ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਗੂ ਹੈ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੂਰਪ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਰੂਸ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੈਸ ਆਪਣੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾਰਡ ਸਟਰੀਮ 1 ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਰਡ ਸਟਰੀਮ 2 ਬਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਗੈਸ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਕਿ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੂਸ ਨੇ ਉਹ ਗੈਸ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਤੋਂ ਗੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪਾਈਪ 'ਚ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਇੱਕ ਸੀਮਤਾਈ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਸਟ ਦੀ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਜਾ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਪਾਈਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰੂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ 10-15 ਦਿਨ ਲਈ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਰਪ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਠੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਯੂਰਪ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੋੜੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਨੀ ਕੀਮਤ 'ਚੋਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੈਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਗੈਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਬੋਝ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਲੜਾਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਦਾਊਟ ਏ ਗਲੋਬਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਜਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਜਾਣ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਲਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾ ਦੇਗਾ। 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਨਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ। ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਓਨਲੀ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਥੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਘਾਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਕੋਲ ਗਲੋਬਲ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਲਈ ਕਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੌਮ ਲਈ ਕਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਰੰਗ ਲਈ ਕਹੀ, ਨਸਲ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੇ ਭੁੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਣ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਉਹ ਵੰਡ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧਾਈ ਜਾਓ ਵਧਾਈ ਜਾਓ ਵਧਾਈ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਥੀਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਤ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵੀ। ਜਿਹਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਨਾ, ਬੀਜ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਮਤਲਬ ਚੱਲੇਗੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਜ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਦਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਜ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੀਜੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੁਛ ਉੱਗੇਗਾ। ਦਾਲ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੂੰਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਹੋਣ, ਆਰਥਿਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨੈਤਿਕ। ਉਹ ਬੀਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਉੱਗੇਗਾ ਉਹ ਬੀਜ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੀਜ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉੱਗੇਗਾ ਕੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਜ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਤਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇਣੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ 'ਚ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕ ਰਾਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਧੰਨਵਾਦ।